सुखकरणं भवतरणं तन्मन धर्मज अर्पणं परमेश्वर समसुरेश्वर जयंत जीवन दर्पणं जयंत जीवन दर्पणं जयंत जीवन दर्पणं મંગળ થાશે માયાનગરી મુંબઈનું સપનું ફળશે ત્રિસ્તુતિક શ્રી સંઘનું સુવર્ણ અક્ષરોમાં રચે ઇતિહાસ રે નિત્ય સેન સુરી કરશે ભવ્ય ચાતુર્માસ રે આવો રે કુમકુમ પગલે પધારો રે પુણ્ય સહુન વધારો રે હૃદય સમ્રાટનો જય જય હો મારા ગુરુનો જય જયકાર आवो रे कुमकुम पगले पधारो रे पुण्य सहुन वधारो रे हृदय सम्राटनो जय जय हो मारा गुरुनो जय जयकार હાસ્ય મધુરો તમે ધર્મ દિવાકર છો શીતલ ચંદન દિવ્ય પ્રભાકર છો તોરણિયા બારણીએ રંગોલી આંગણીએ ધર્મ લાભ કરો ગુરુ મૈયા સ્નેહ સરિતા આપ છો આવો રે કુમકુમ પગલે પધારો રે પુણ્ય સહુન વધારો રે હૃદય સમ્રાટનો જય જય હો મારા ગુરુનો જય જયકાર आवो रे कुमकुम पगले पधारो रे पुण्य सहुन वधारो रे हृदय सम्राटनो जय जय हो मारा गुरुनो जय जयकार સૂર્યરાજ તણો તારક છે શરણો જયંત પુણ્યનો નિત્ય વહે ઝરણો સિંહ સત્વના સ્વામી અધ્યાત્મ અવિરામી શીશ ધરો આશીષ દો નિત્ય આત્મોદ્ધાર કરો આવો રે કુમકુમ પગલે પધારો રે પુણ્ય સહુન વધારો રે હૃદય સમ્રાટનો જય જય હો મારા ગુરુનો જય જયકાર आवो रे कुमकुम पगले पधारो रे पुण्य सहुन वधारो रे हृदय सम्राटनो जय जय हो मारा गुरुनो जय जयकार मारा गुरुनो जय जयकार हर कण में हर डगर हो पावन जा बड़े गुरुना चरण परम शुभ कल्याण न भावो प्रगटे हइये वर्षे नित्य धर्म तप शब क्रिया नानुरागे गुरु मैया तोरा विक्रम वृक्षाधिपति परमानंदी पामीने हो सफल जन्म पामीने हो सफल जन्म पामीने हो सफल जन्म
भजन निशान भक्ति योग ना साधक गुरुवर यशो विजय प्रमाण शासन भूषण पद्म भूषण रत्न सुंदर महान गुरुवर नो उपकार वंदन वारंवार उत्सव रंग उड़ावो रे शरणायु ढोल वगाड़ो रे हम आंगणीए मां संगम આવ્યો રે उत्सव रंग उड़ावो रे शरणायु ढोल वगाड़ो रे हम आंगणीए मां संगम આવ્યો रे उत्सव रंग उड़ावो रे जय 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 हो सूर्य अमारा द्वार उघाड़े लावे पुण्य प्रभाव हो चंद्र अमारा आंगण आवे लईने सौम्य स्वभाव सूरत नगर मां आनंद छायो फैलायो सद्भाव हो सूर्यनु संगम तीरथ जंगम मंगल छे बना सूर्य अमारा द्वार उघाड़े लावे पुण्य प्रभाव सूरत नगर मां आनंद छायो फैलायो सद्भाव गुरुवर छे अणगार सूर्यवर छे शणगार ચાલો નમો ઓરિયંતાણનો સિદ્ધાણમ નમો ગણનો જાણ નમો લે સવસાણમ કેશો પંચાનમુકારો સબ્બમંગલાણ ચ સવિસિગુડમંગલમ દંભો મંગલમ કિટમ હિંસા સંજમન દેવાવિતમ નમો સંધિ ચ સદમ્મેશયામરો આદિમ પૃથ્વીનાથ માધિમમ નિષ્પરિણમ આદિમ કૃતનાથમ ચ ઋષભ સ્વામિનમ સ્તુમ ઓમ નમઃ વર્ષનાથ વિશ્વચિંતામણ્યતે રીમ ધનેન્દ્ર વૈદિતા પદ્માનુસાની પુષ્ટિમા પુષ્ટિ द्युति कृति विदायिने ओम ह्रीं क्लीं व्याल त्रस्वादिव्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजाख्या पराजित यामित दिसवक्र विद्या देवी ओम श्री औषा नमस्ते त्रैलोक्यनाथां चतुष्षष्टि सुरेंद्र से भाषण दे छत्र चामरे श्री संखेश्वर मंडन पार्श्व जिनमतकल्पतरुकल्प चूर दृष्टातां पूरे में वंचितम नाथ नमो दुर्वारागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगी नाथाय महाबीजायताय नमो दुर्वारागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगी नाथ महाबीजायताय मंगलम भगवान मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्तुलिभद्रादय जैनतरम मंगलम ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम रघुत्तमानाम राम रेम रोम रैम रौम रह अस्या उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय शत्रुपद्रव समनाय हरते नमः स्वाहा ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम रघुत्तमानाम राम रेम रोम रैम रौम रह अस्या उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय शत्रुपद्रव समनाय हरते नमः स्वाहा ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम रघुत्तमानाम राम रेम रोम रैम रौम रह अस्या उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय शत्रुपद्रव समनाय हरते नमः स्वाहा सर्वारिष्टप्रणस सर्वाभीष्टार्थं लब्धि गौतम सांगमा अंगूठे अमृत जल लब्धकलपण श्री गुरु गौतम समरे वंचित नतारो वाणी तीवन संसद चक्राय गणपतका गौ दिसी पालनस्य विक्रमते वृक्कनमुते ओम
जमाय सब नेहरू वरुण भाई मेरा शाम ब्रह्म नागेंद्र सुगम एक लोग सागर थोड़ा समय जारिंद मुखताण मुकरण पाणु श्रामी सदाचार्य श्री शांति श्री शांति कुशल उपसंधि सदा सुशांति जने श्री ध्वासंख्या एक जारिंद मुखंताण पाणु श्रामी नवोरिंदाचार्य पद्रद भवता धनुपा तमोपा सांगी वह श्री सुदेवताराध्य करे विकासन चाहे सोमदन 40 मिनट में करे का सर्गो एक नका चार इंद्र मुकंताण नोकरण नरतागण तागण पाणु श्रामी नवोरिंदाचार्य पद्रद वदावतनि वाग्वादिनी भगवती सरस्वती गम्य छो रंगत्र मर्दि मत्ति वणतन तनिस्त तुभ्यं नमः इति ह श्री शासन देवता आराधना कर्मी का सब अनुदान से जो बेड़ में छाए सोंग संचालन सुमृतेल में करे बगरे में का सब चार दुताण नव तागन नवोरिंदाचार्य वेदादि उपसर्गा वाला मिलन जिनसा नमः कृता द्रुतम्य समेत कृतकृदेस्य शिव शासन देवता भवता समस्त संजना समुद्र समय करें का सुगम है अनंतन का संचरण में चाहे सोंग 40 मिनट चले में मगर प्रेम का सब गो एक नका चार दिन मुकंताण मुकरण ताव कन मनपन श्रामी नमोर्निस्ताचरवादि संकेत्रय गुरु गुण गणिते सुवैया इत्यादि कृत करणै कनिबद्ध कक्षा तेसां ते शब्द सुसुरा सुरभि सदुष्टो निकला निस्त्रीण रविके विकन विकयन वेस्तिन निस्तिन ससतुन विके विकित विघ्न विकात दक्षा शिक क्षेत्र वाला आता है शिक्षित कर्मी का अवसर गवन का से छोटे नंबर में उचाए सोंगतन चालन सोंगित जल में अपग्रेड में का अवसर गो एक नकार जार इतना भगवंताण नमकरण नवरी ताव कैन पंजाब पाणु श्रामी नवोरिंदाचार्य वेदादि क्षेत्रम समाश्रित्य साधुवि सत्य ते क्रिया साक्षेत्र देवता नित्यं गुयान सुखदायिनी भवन देकर में का सुगण अनंतन का सुन चिंत बडोड़ा वाले में चाहे सोमगतन 40 सोम जल में अग्र बने का सगो एक नका जार इंद्र मुगंताण मुकरण नवरी ताव के पंजाब पाणु श्रामी नमोरिंदाचार्य पद्य ज्ञानादिग्नितन ज्ञानादिग्नितन नित्यं स्वात्य समीरतानां विददातु भुवन देवी शिवम सदा सर्व साधुना श्री माणिमती आराधना करे में का अनंत का वाले में चाहे सोंगतन चालन सुमित जल में अग्र पद में का सब एक नका चार इंद्र भगवंताण नमकरण नवरी ताव के पाणु श्रामी नमोरिंदाचार्य पदादि कड़ कड़ भुज कड़ाड़ कड़ाड़ करी बड़ा वीर भैरव चूरतो धम धम आवाजे गान जतो जिन भक्त पड़चा पुरतो चारित्र दर्शन विघ्न भंजन धर्म रक्षा तत्परो माणि भद्र जी कल्याण माला संगने खंटे शांति दे प्रेमी का आनंद का में का सुगम रंगा जोड़े में चाहे सोंगतन चल सुमित चल में मगर प्रेमी का सब एक नका जारिन मुगंताण नमकरण नमरे ताव के पाणु श्रामी नमोरिंदाचार्य पद्य शत्रुहित संघर्ष शास्त्रोति कारिणी शिव शांति करी भूयासी शांति देवता श्री अंबिका कर्मी का अनंतन का चाहे सोंगतन 40 जल में का सब एक नका यार नमकरण नमरे ताव के पाणु श्रामी
नमो ऋणदाचार्य बदा दिवस अंबिका काता अंबिका यसी अंबिका दाय का केल अंबिका दा केल में जाओ ता चित्र सियासन माणिक मृत रत्न अलंकार चित्र सियासन स्थिता नमो ऋणदानम नमो ऋणजान नमोले सन समंजनकारो संगलान च सविसिंगुडेंगम बस विनंती करो पधारो साहेब भवन वापरशो भवन वापरशो गुरुजी हमारो अंतर्गत भगवान की जय पधारो पधारो साहेब पधारो नमो ऋतान सिद्धाणम नमो ऋणजान सरसंजनम नमो कुंडल विकटम सा संजन देवाल काम सर्वसंगलो नमो दुर्गा आदि मंगलम ओम नमो जीवाणाम ओम नमो जीवाणाम शरणानाम शरणानाम मंगलानाम भगवत्तमानाम रामदेव अस्या उषा कैलोक्यदलाम भूताय सद्रोपद्र समनाय हरते नमः स्वाहा ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम भगवत्तमानाम रामदेव रोम रे अस्या उषा कैलोक्यदलाम भूताय सद्रोपद्र समनाय हरते नमः स्वाहा ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम भगवत्तमानाम रामदेव रोम रे अस्या उषा कैलोक्यदलाम भूताय सद्रोपद्र समनाय हरते नमः स्वाहा सर्वारिष्टगुणास्य सर्वाभीष्टार्थसदगतिगोत्रं स्वामिनः अंगुठमृतोयदातार वाणी दिवगाणी तीगुणसंगतिक्रयति परमसागरते भवन जे करबे कौसग मनथ एक नकार नमो ऋणदाचार्य पद्य राधुव्य ज्ञानादिगुणितं नित्यं स्वाध्याय सेवितानां विददातु भवन देवी शिवं सदा सर्व साधूनां वज्रगाक्षम्यंचिदन्य विघ्नवल्लय मन प्रश्नतामिति विद्यमानेति सर्वमंगलम् सार्व कल्याण कनुदानं सर्वधर्माणां जयनं जयति अंगे अंग उमंग छवायो हो शंख ध्वनि नो नाद सुनायो हो भक्त हृदय नो साध पुरायो गुरुवर आवो रे गुरुवर आवो रे धर्मना दरबारे पगला पाड़ो रे हैया ना द्वारे वहला आवो रे धर्मना दरबारे पगला पाड़ो रे हैया ना द्वारे वहला आवो रे ओ सुरीवर ओ गुरुवर आंगण आवो रे गुरुवर आवो रे गुरुवर आवो रे पंच
महाव्रत संयम पाळे पुण्य प्रतिभा जळ के भाले सिंह अदानी करवी चाले गुरुवर आवो रे पंच महाव्रत संयम पाळे पुण्य प्रतिभा जळ के भाले सिंह अदानी करवी चाले गुरुवर आवो रे प्रवचन करे मेघनु गर्जन पाप अडारनु पूर्ण विसर्जन आखे आजे ज्ञाननु अंजन विशालतम साहित्यनु सर्जन ओ सुरीवर ओ गुरुवर आंगणे आवो रे गुरुवर आवो रे गुरुवर आवो रे ओ वीर प्रभुनी वंश वेलाय सुमित गणनी परंपराय रक्त सुंदर सुरीवराय गुरुवर आवो रे वीर प्रभुनी वंश वेलाय सुमित गणनी परंपराय रक्त सुंदर सुरीवराय गुरुवर आवो रे धर्म न दरबारे पगला पाडो रे हैया न द्वारे वहला आवो रे धर्म न दरबारे पगला पाडो रे हैया न द्वारे वहला आवो रे ओ मुंबई महानगरी ने पुण्य उदय थी मळ्યું તારે અણમ ચાતુર્માસ તારે અણમ ચાતુર્માસ ओ मुंबई महानगरी ने पुण्य उदय थी मळ्યું તારે અણમ ચાતુર્માસ તારે અણમ ચાતુર્માસ ओ પેલો ભવદરિયો તરવાનો શ્રેષ્ઠ જહાજ એવું તારે અણમ ચાતુર્માસ મુંબઈ નગરે આવ્યો તારે અણમ ચાતુર્માસ સૌના મનને ભાવ્યો તારે અણમ ચાતુર્માસ ओ तप जप दान ना दरिया छलकाशे ने धन्य धन्य बनशे आतम ओ धन्य धन्य बनशे आतम हो वाला गुरुना ઈશારે મુક્તિ મળે છે એવું કહે શ્રીજીના ગમ મુંબઈ નગરે આવ્યો તારે અણમ ચાતુર્માસ સૌના મનને ભાવ્યો તારે અણમ ચાતુર્માસ हो जिन वाणी भावे सुनंता सुनंता में पामशु सम्यग ज्ञान अमे पामशु सम्यग ज्ञान वो समता भावनी केडी चढ़ंता चढ़ंता धरशु आत्मनु ध्यान मुंबई नगरे આવ્યો તારે અણમ ચાતુર્માસ સૌના મનને ભાવ્યો તારે અણમ ચાતુર્માસ हो श्रमणोनी सेवा करंता करंता तोडशु मोहनीय करम तोडशु मोहनीय करम साधर्मिक भक्ति मां भींजाता भींजाता મળશે ભવો ભવધામ
વાલા ગાજશે ગગન મજા, ગાજશે ગગન મજા. ગુરુ ગૌતમ ને સુધર્મા સ્વામીનો જગમાં વર્તાશે જય જયકાર. મુંબઈ નગરે આવ્યો તરયણમ ચતુર્માસ, સૌના મનને ભાવ્યો તરયણમ ચતુર્માસ. હો પ્રભુનું શાસન, શાસ્ત્રોને તીર્થોને આણા પણ છે તારનાર. આણા પણ છે તારનાર. તારકતા પ્રભુજીની સ્પર્શે છે તેને જેણે તરવાનો કર્યો નિર્ધાર. મુંબઈ નગરે આવ્યો તરયણમ ચતુર્માસ, સૌના મનને ભાવ્યો તરયણમ ચતુર્માસ. હો રાજેન્દ્ર સુરીની પાટ પરંપરાનો મહિમા છે અપરંપાર. મહિમા છે અપરંપાર. હો પુણ્ય સમ્રાટની પરમ કૃપાનો વરસાદ વરસી રહ્યો ધોધમાર. મુંબઈ નગરે આવ્યો તરયણમ ચતુર્માસ, સૌના મનને ભાવ્યો તરયણમ ચતુર્માસ. પંચલંકારો સભ્ય પાવપણાસણો મંગલાનંચ સભ્ય સિંહ પડમમ હવૈ મંગલમ. નમો રીતાણમ સિદ્ધાણમ નમો જાણ નમો રે સવસાણમ સવચલંકારો સર્વગુણગલાણચ સવિસિંગુણગલામ. નમો રીતાણમ સિદ્ધાણમ નમો જાણ નમો રે સવસાણમ એસો પંચલંકારો સભ્ય પાવપણાસણો મંગલાનંચ સભ્ય સિંહ પડમમ હવૈ મંગલમ. દંભો મંગલમ કીટમ હિંસા સંજમુતો દેવાવિતમ નમઃ સંતિ જસ ધમ્મે સયામણો. નમો દુર્વારાગાદિ વૈરિવાર નિવારિણે આરતી યોગીનાથાય મહાવીરાય તારિણે. મંગલમ ભગવાન મંગલમ ગૌતમ પ્રભો મંગલમ સ્તુલિભદ્રાધ્યાય જૈન ધર્મસ્તુ મંગલમ. ઓમ નમો જીનાનામ શરણાનામ મંગલાનામ ભગવતમાનામ રામ રેમ રોમ રેમ રામ રહ અસ્યા ઉષા ત્રૈલોક્યલલામ ભૂતાય શુદ્રોપદ્ર સમનાય હરતે નમઃ સ્વાહા. સર્વારિષ્ટપ્રણસ સર્વાભીષ્ટાર્થં કરલબ્ધિ ગૌતમ સ્વામિને નમઃ. અંગૂઠે અમૃત વસે નર્તિતના ભંડાર, શ્રી ગુરુ ગૌતમ સમરિયે વંચિત ફલદાતા. રાણી તીવણ સામણે શ્રી તે ચક્રાય ગણપડકા ગૌ દિશી પારદસ્યાગ્ર ખંતુ જિણવતે ઓમ ઇન્દ્રાય. અગ્ને યમાય વેલતા વરુણ વાય અગ્રે ઈશાન બ્રહ્મણ નાગે સૈન્ય સૂર્ય ચંદ્ર શુક્ર શ્રાવણ સિંહ ક્ષેત્ર બાબાઈ ભવળદેવ કર્મી કૌશલ ગામ એક પ્રકાર નવોરિનસદાચાર્ય પદ્ય અધિવ્ય જ્ઞાનાદિ ગુણિતન નિત્યમ સ્વાધ્યાય સંયમરતાનામ વિદધાતુ ભવન દેવી શિવમ સદા સર્વ સાધુનામ. ગોપદ્રગાક્ષમ્યં શિક્ષમ ક્ષેમ્યંતિ છિદ્યંતે વિઘ્ન વલ્લય માના પ્રસન્નતામે તે પૂજ્ય માનેતી ને. સૌના મનને ભાવ્યો તરયણમ ચતુર્માસ. હો ગચ્છાધિપતિ શ્રી નિત્યસેન સુરજીના હૈયે ગુરુજીનો વાસ. હૈયે ગુરુજીનો વાસ. નિપુણ ગુરુથી મળશે
આવશે આ ભવનો કિનારો, તરવાનો છે વિશ્વાસ. મુંબઈ નગરે આવ્યો તારે અણમ ચાતુર્માસ, સૌના મનને ભાવ્યો તારે અણમ ચાતુર્માસ. આ સૌના મનને ભાવ્યો તારે અણમ ચાતુર્માસ. જગકીર્તિ અપત્યમ પરપત્યમ બધે પાણી વીએ ગયા વચ્ચે આલાવે સલાવે ઉજાસને સવાસને અંતરપાસે ઉરી પાસે જગકીર્તિ મંજ મીના મહિનમ શુભોમાં બારોવા તુમેજા અહમ ના જણમ ઇચ્છામિ કમાસનો નમો રીતાણમ સિદ્ધાણમ નમો નિરંજાણમ કારો સર્વગ્લાણ જ જીવને મૂલમ ઓમ નમો જીવનામ સંસા તૈલોક્ય દિશી અંતુમતે જુઓ, સંપત્તિ તો બધાની પાસે હોય છે, પણ જે પુણ્યાત્મા તન મન ધનથી પોતાની શક્તિનો સદુપયોગ જે કરી રહ્યા છે એવા નીતિનભાઈ સરસ મજાની પોતે આ જગ્યા ચાતુર્માસ માટે સાધુ સાધ્વીજી ભગવાનને આરાધના કાયમ માટે છે કાયમ માટે છે કાયમ માટે તમારા માટે હોય ને સાફ સકારત જ કામ થાય. ખરેખર ખૂબ અનુભવતા કે આવા તપસ્વી સાધ્વીજી ભગવાન તો જેને એકને 92 જોડી ચાલે છે. નીતિનભાઈ નો જય જયકાર. ભૂલ થઈ ગઈ. અને બધા કરતા 67 વર્ષના દીક્ષા પર્યાય ને 88 વર્ષની વિશેષતા એ છે કે 25 વર્ષ પછી લગભગ આ સાધ્વીજી વત પોતે મુંબઈમાં આવ્યા. આટલી મોટી પોતાની વૃદ્ધ અવસ્થા હોવા છતાં પણ હિંમત કરીને આવ્યા. એક એમની ભાવના કે લવલી શેખર મહારાજ સાહેબની તબિયત નાદુરસ્ત છે, એટલે એમની નિશ્રામાં ચોમાસું કરીએ તો કે અમને સેવા ભક્તિ કરવાનો લાભ મળે. એટલે એ તો આવી ગયો. આ લોકો તમારી કરતા faster than fire છે. આ મને ખબર, મને બધું ખબર છે. પણ આ બધા faster than fire છે એટલે અહીંયા અમારી સાથે જ છે સાહેબ. અમે ફાયર વાળા જ છીએ. કોઈ ચિંતા નથી સાહેબ. આ પોતે આપને ઠંડુ કરવાનું કામ કરે. આપણે તો દેશની સેવા જ કરવાની છે. હવે આજ લેવાનું દેતો મારું પુણ્ય ચાલુ થઈ ગયું. ખાતા બગાસુ પામ્યા પતાસુ, મારા વાલા ગુરુદેવ આવ્યા ચોમાસુ. મારા વાલા ગુરુદેવ આવ્યા ચોમાસુ. ખાતા બગાસુ પામ્યા પતાસુ, મારા વાલા ગુરુદેવ આવ્યા ચોમાસુ. મારા વાલા ગુરુદેવ આવ્યા ચોમાસુ. મહાવ્રતના ધારી ગુરુપાદ વિહારી પધાર્યા છે અહીંયા અમ વિનતી ધારી. બહુ શ્રમણો શ્રમણી સંગાથમાં શોભે, ખૂબ શુભ ભાવોને અમ મન મારો પે. સામાયિક કરવા ઉપાશ્રય જાશું, સામાયિક કરવા ઉપાશ્રય જાશું. મારા વાલા ગુરુદેવ આવ્યા ચોમાસુ. મારા વાલા ગુરુદેવ આવ્યા ચોમાસુ. અહિંસા સત્યમ દેવાવિતમ નમો જસ્તા ધમ્મેશે આમણો નમો દુર્વા રાગાદી વૈ નિવારણ નિવારણે હરતે યોગી નાથાય મહાવીરાય થાય ને મંગલ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ મંગલસ્ત્રી ભદ્રકાય જૈન ધર્મસ્તુ મંગલમ. ઓમ નમો જીનાનામ ઓમ નમો જીનાનામ શરણાનામ મંગલાનામ લોકોત્તમાનામ રામ રેમ રોમ રેમ રૌમ રહ રોમ રહ અસ્યા ઉષા તૈલોક્ય લલામ ભૂતાયો
सूत्रभद्र समनाय हरहते नमः स्वाहा सर्वारिष्टमनसः सर्वाभीष्टप्रदलभे गौतम स्वामिनमः गादिसी पालनमिना स्यायुधे खन्तु जिनमते अंगूठे अमृतो वसे प्रदानं सर्वप्रमाणं
ऋषभજી બોલાવે છે એના સપના આવે છે ઋષભજી બોલાવે છે એના સપના આવે છે જે એના થઈ જાવે છે એના એ થઈ જાવે છે ઋષભજી બોલાવે છે એના સપના આવે છે ऋषभજી બોલાવે છે એના સપના આવે છે સપનામાં એનાથી વાતો થાય આંખ ખુલે ત્યાં સૌ પહેલા દેખાય હોઠને હૈયું એના ગીતો ગાય એના નામ સ્મરણથી સઘળો થાય એ આવશે કોઈ પણ રીતે એની યાદમાં રાતો વીતે આવશે કોઈ પણ રીતે એની યાદમાં રાતો વીતે અધરાતે હરખાવે છે ને મધરાતે મલકાવે છે ઋષભજી બોલાવે છે એના સપના આવો ગુરુદેવ આવો ને ગુરુદેવ આવો ને ગુરુદેવ આવો ને ગુરુદેવ આવો 36 ગુણોના ભારત ગુરુદેવ વંદન કરું છું હજાર બની આવ્યા કર્મો મારા કપારા વંદન કરું હજાર હે ગુરુદેવ આવો ને ગુરુદેવ આવો ને ગુરુદેવ આવો ને ગુરુદેવ આવો સામૂહિક ગુરુવંદન બધા સાથે મળીને કરશું. હાજી ઈચ્છામિ કમાસનો વંદ્યો જામિજાય સિયાય અધેણમ ઈચ્છામિ કમાસનો વંદ્યો જામિજાય સિયાય અધેણમ ઈચ્છકાર સુવરાઈ સુખદપ શરીર વિરાવાના સુખ સંજમ જાત્રા નિર્વહો છોજી प्रॉब्लम होने कारण है चलो आगे जाओ अंदर ये खुला मारा तो जाने के भाग्य खुला के मन सदगुरु मड़ा के मन सदगुरु मड़ा साचा गुरु मड़ा भाग्य खुला के मन सदगुरु मड़ा के मन सदगुरु मड़ा साचा गुरु मड़ा मन सदगुरु मड़ा भुला रे पड़ा हो आवी रे चढ़ा मारी जोड़े શું કેવું છે મને સદ एक ताड़ी સાથે મને સદ ધન્યવાદ ફરી એકવાર કે સાચા ગુરુ મળ્યા કે મને સદગુરુ મળ્યા નાવલડી મારી ભવ સાગર કર્યા નાવલડી મારી ભવ સાગર કર્યા કે મને સદગુરુ મળ્યા એક તાડી સાથે બધા મને સદગુરુ મળ્યા સાચા ગુરુ મળ્યા મને સદગુરુ મળ્યા હમણાં છે ને હમણાં બેઠો હતો લગભગ મારે 6 સવા 6 વાગે આવવાનું થયું અને ગુરુ ભગવત વિશે મને એમ થયું કે એક પદ લખીએ
બરાબર છે. ગુરુ ભગવાન ચાતુર્માસ પ્રવેશ માટે પધારે છે. એક પદ લખીએ, એક પદ એ આજ શું કેવું છે? સ્વાગત છે તમારું ગુરુવર. કેટલાને ગુરુ ભગવાનનું સ્વાગત કરવું છે? ચાતુર્માસ કાજે આજ હવે પ્રેમ પધારો ગુરુવર. ચાતુર્માસ કાજે આજ સ્વાગત છે તમારું ગુરુવર. મન મંદિરે આજ મારી જોડે સ્વાગત છે તમારું. હજુ લગભગ અહીંયા 200-250 જણ બેઠા છે, ઊભા છે. અવાજ 20 નો આવે, તાળીઓ 20 ની વાગે એવું ન ચાલે. બધા ભાઈઓના હાથ ઉપર અને તાળીઓ થશે. શું કેવું છે? સ્વાગત છે તમારું ગુરુવર મન મંદિરે. ફરી એકવાર આજી સ્વાગત છે તમારું ગુરુવર મન મંદિરે. તિલકના દર્શી સંગ ઓ તિલકના દર્શી સંગ આજે અરજ કરે છે. અરિજીત શેખર સુરીશ્વર પગલા પાડો રાય. અરિજીત શેખર સુરીશ્વર પગલા પાડો રાય. અમે આરાધન કરશું, કૃપાનો સાગર ઝીલશું. મારી જોડે અમે કૃપાનો સાગર ઝીલશું. આદેશ્વર દાદાની અદ્ભુત કૃપાને તો ગુરુ ભગવંતને આપણે વાયડા માટે વિનંતી કરશું. જી, પુરુષોમાં હજુ પણ પાછળ, મારી પાછળ ઘણી જગ્યા છે, લગભગ 20 જણ આવી શકે એમ છે. ત્યાં ઊભા રહેવા કરતા જો આપ પાછળ પધારશો તો વ્યવસ્થા પણ સચવાશે ને આપને અનુકૂળતા પણ થશે. હાજી, અને વ્યવસ્થિત યોગ્ય રીતે ગુરુ ભગવંતનો અવાજ બી આપણને સંભળાશે, ગુરુ ભગવંતની નિકટ અવાજ છે. તમારું ગુરુવર મન મંદિરે આજ અમે આરાધન કરશું, કૃપાનો સાગર ઝીલશું. 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 હવે આપણે કોઈ પણ લગભગ આવતા અડધો-પોણો કલાક માટે ક્યાંય પણ કોઈ પણ વાતચીત નહીં કરીએ. ગુરુ ભગવંતનું પ્રવચન, શ્રી સંઘની જાહેરાતો અને આ કૃપાનો સાગર ઝીલવાની આ અદ્ભુત તક એને આપણે માણશું. નમો હરિયાણમ નમો પચ્ચાયણમ નમો લય સર્વસાહૂણમ એસો પંચનમુકારો સર્વ પાપપનાશણો મંગલાણં ચ સભ્ય સિંહ પઢમં હવૈ મંગલમ દંભો મંગલમ કીટમ હિંસા સંજમોતવો દેવાવીતમ નમં સંતિ જસ ધમ્મે સયામણો. ઓમ પાર્શ્વનાથાય વિશ્વ ચિંતામણિયતે રીમ ધર્ણેન્દ્ર વૈરોટ્યા પદ્મા દેવીતાયતે શાંતિ તુષ્ટિ મહાપુષ્ટિ દ્યુતિ કીર્તિ વિધાયિને. ઓમ રીમ દ્વિડવ્યાલ વૈતાલ સર્વાધિ વ્યાધિ નાશિને જ્યાજિતાખ્યા વિચાખ્યા પરાજિત યાન્વિત દિસંરક્ષણ વિદ્યા દેવી બીરન્વિતા. ઓમ શિયૌષા નમસ્તત્ર ત્રૈલોક્યનાથામ ચતુષષ્ટિ સુરેન્દ્રાસ્તે ભાસંતે છત્ર જામરૈ. શ્રી સંખેશ્વર મંડળ પાર્શ્વ ચીન પ્રણત કલ્પ તરુ કલ્પ ચૂર દૃષ્ટ રાતમ પૂરમે વંચિતમ નાદ. આદિમમ પૃથ્વીનાથમ આદિમમ નિષ્પરિગ્રહમ આદિમમ તીર્થનાથમ ચ ઋષભ સ્વામિનમ સ્તુમ. સર્વારિષ્ટ પ્રણાશય સર્વાભીષ્ટાર્થદાયિને સર્વલબ્ધિ નિદાનાય શ્રી ગૌતમ સ્વામીને નમઃ. અંગૂઠે गणी पिड़गा गदिसी पाल त्रिंदा से अविर खंतु जिणवते. ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव. ओमकाराय नमो नमः. अज्ञान तिमिरांधानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे
ઓમ નમો જીનાણામ, ઓમ નમો જીનાણામ, શરણાણામ, શરણાણામ, મંગલાણામ, મંગલાણામ, લોકોત્તમાણામ, લોકોત્તમાણામ, રામ રે, રામ રે, રોમ રે, રોમ રે, રોમ રહ, રોમ રહ, અસ્યા ઉષા, અસ્યા ઉષા, ત્રૈલોક્ય રામ ભૂતાય, ત્રૈલોક્ય રામ ભૂતાય, શત્રુ ભદ્ર સમનાય, શત્રુ ભદ્ર સમનાય, હરતે નમઃ સ્વાહા, હરતે નમઃ સ્વાહા. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભો મંગલમ સ્તુલી ભદ્રાદ્ય જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. રમણ કાકા ગંગા નદીની અંદર પોતે સ્નાન કરવા માટે ગયા છે. ત્યાં પહોંચી ગયા અને પહોંચ્યા પછી પોતે ગંગા નદીની અંદર પોતે ડૂબકી મારવાની પોતે તૈયારી કરી રહ્યા છે, પણ મનમાં ડર છે. કારણ કે એમને પોતાને તરતા આવડતું નથી. એટલે પોતે એક્શન કરે છે, પાછા વળે છે, એક્શન કરે છે, પાછા વળે છે. એટલે ત્યાં આગળ પેલા એક યુવકે આ કાકાને જોયા અને જોયા પછી યુવક એ કાકા પાસે ત્યાં પહોંચી ગયો છે અને કાકાને કહે છે, તમે શાના માટે આવ્યા છો? બસ કે મારે આ ગંગા નદીમાં ડૂબકી મારી અને મારે પવિત્ર થવું છે. તો મારે ને કોણ તમને ના પાડે છે? એટલે રમણ કાકા કહે છે, મને તરતા નથી આવડતું. ચિંતા નહીં કરો, તમે પડો અને તમારી પાછળ હું પડીશ. તમે જો ડૂબી જશે તો તમને ત્યાં બચાવવાનું કામ કરીશ. યુવકે ત્યાં હિંમત કરી કાકાને કહ્યું અને કાકાએ ત્યાં સીધી પોતે ડૂબકી લગાવી, પણ તરતા આવડતું નથી એટલે પોતે સીધા અંદર ચાલ્યા ગયા. પાછા બહાર આવી અને પેલા યુવકને કહે છે કે લ્યા તે કહ્યું તું કે હું તને તું ડૂબતો હશે તને બચાવીશ. પણ એ યુવક કહે છે કે તમે સામે પેલું બોર્ડ છે ને બોર્ડ વાંચો, એ બોર્ડમાં શું લખ્યું છે? એટલે એ કાકા પણ કહે છે કે સામે બોર્ડ છે, બોર્ડમાં લખ્યું છે કે જે પણ આ ગંગા નદીની અંદર જે ડૂબતો હોય એ ડૂબતાને જે પોતે બચાવે એને ત્યાં આગળ 2000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. કેટલા? ડૂબતાને જે બચાવવામાં આવશે એને પોતાને બચાવશે એટલે એને ત્યાં 2000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. એટલે પેલા રમણ કાકા કહે છે પેલા યુવકને કે અલ્યા 2000 તો હવે તને મળવાના છે, તું મને બચાવ. પણ આ ક્યાંનો હતો ભાઈ? અમદાવાદનો કે સિટી બીટનો હતો અમારો. 2000 રૂપિયા તને મળી રહ્યા છે, તું મને બચાવ. એટલે પેલો યુવક કહે છે કે તમે ખાલી માત્ર સામેનું બોર્ડ જોયું છે, પાછળનું બોર્ડ જોયું નથી. એટલે એને પોતે પાછળનું બોર્ડ હતું ફેરવ્યું અને ફેરવ્યા પછી આમાં લખ્યું હતું કે આ ગંગા નદીની અંદર જે પોતે મરેલાની લાશ કાઢે એને ત્યાં આગળ 5000 રૂપિયા આપવામાં આવે. 5000 રૂપિયા આપવામાં આવે. બચાવવાના 5000 રૂપિયા, બચાવવાના 2000 રૂપિયા અને ડુબાડવાના 5000 રૂપિયા. બોલ હવે મારે શું કરે? 2000 લેવા કે 5000 લેવા? અને છેવટે એ કાકાને પેલો યુવક કાંઈ કરી શક્યો નહીં, એક 5000 રૂપિયાની લાલચના કારણે. આ પ્રસંગથી તમને મારે બોધપાઠ આપવો છે કે આજે ગુરુ ભગવંતનું ચાતુર્માસ જે નક્કી થયું અને આજે ગુરુ ભગવંતનો ચાતુર્માસનો પ્રવેશ થયો. આ ચાતુર્માસની અંદર ગુરુ ભગવાન તમને વિષય કસાયોથી બચાવવા માટે જીનેશ્વર ભગવાનના જે વચનો છે એ વચનો તમને ત્યાં આગળ સંભળાવશે. અને બીજા નંબરની અંદર તમને પરમાત્માની ભક્તિની અંદર ડૂબાડવા માટે, પરમાત્માની ભક્તિની અંદર ડૂબાડવા માટે આ ગુરુ ભગવાન છે તમને એ વખતે ભક્તિની અંદર ત્યાં ઓતપ્રોત બનાવવાનું કામ કરશે.
એટલે પેલા અરિજીત સિંહ તો રિટાયર્ડ થઈ ગયો છે, હજી કા અરિજીત શેખર રિટાયર્ડ થયો નથી. પેલો અરિજીત સિંહ તો રિટાયર્ડ થઈ ગયો છે, હવે એને ગાવાનું બંધ કર્યું, હવે સિંગર તરીકે હવે એને ગાવાનું બંધ કર્યું. હવે આ અરિજીત શેખર છે, એ અરિજીત શેખર હજી 63 વર્ષથી હજી રિટાયર્ડ થયો નથી. એટલે તમને પ્રભુના વચનો પણ સંભળાવશે અને સાથે સાથે આવી પરમાત્માની અવસરે અવસરે ત્યાં આગળ ભક્તિ કરાવશે. મને કેટલા રૂપિયા આપશો? 2000 કે 5000 રૂપિયા? મારે તમારી પાસે કોઈ રૂપિયા જોતા નથી. બસ અહીંયા જે પ્રમાણે ટાઈમ તમને આપવામાં આવે એ ટાઈમ પર તમારે સમયસર ત્યાં આવી જવાનું અને પ્રભુના વચનો સાંભળવાના. અને જ્યારે કોઈ અનુષ્ઠાન હોય કે ક્યારે પરમાત્મા ભક્તિનો પ્રસંગ હોય ત્યારે તમારે ટાઈમસર આવી જવાનું. ચાતુર્માસ ખાલી માત્ર એકલા ગુરુ ભગવાનથી સફળ થતું નથી, તમારો બધાનો પણ સાથ સહકાર. મોદીનું પણ સૂત્ર છે કે સબકા સાથ સબકા, મોદીનું સૂત્ર છે સબકા સાથ સબકા વિકાસ. કુમારપા વિસા પણ કહે છે કે જે પણ કાર્ય કર્યું હોય તો કુમારપા વિસા પોતે એમ ન કે અમે એકલાએ કર્યું, અમે બધાએ ભેગા થઈને કામ કર્યું છે. ચાતુર્માસની આરાધના કરાવવા માટે ગુરુ ભગવાન અહીંયા આવ્યા છે. અમે શા માટે તમારે ત્યાં ચાતુર્માસ કરવા માટે આવ્યા અને તમે અમને શા માટે ચાતુર્માસ 4 મહિનાનું કરાવો છો? અમે વિરાટનાથથી બચવા માટે 4 મહિના ચાતુર્માસ કરવા માટે 9 કલ્પી વિહાર બતાવ્યા છે. 1 કલ્પી એટલે 4 મહિના એક જ જગ્યાએ રોકાવાનું છે અને આરાધના પોતાની કરવાની છે અને સંઘને કરાવવાની છે. અને તમે લોકો ચોમાસામાં વધુ આરાધના કરી શકો એટલે તમે ગુરુ ભગવંતોના ચોમાસા કરાવો છો. પણ એમાં તમારો સંઘ 60 ફીટ એટલે ટોપ 10 માં આવે છે. 60 ફીટ. અને અહીંયા ઈસ્ટમાં જોઈએ તો મોટામાં મોટો સંઘ કયો? ઈસ્ટની અંદર મોટામાં મોટો અને વેસ્ટની અંદર મોટામાં મોટો કોણ? કોણ ભાઈ કયો? મોટા ભાઈ. ત્યાંય નીતિ ને અહીંયા નીતિ. નહીં સાહેબ, સંઘ બધા સંઘ સેવક છે. આ નીતિન ફાયર, આ પેલા નીતિન દાઢી. બે નામ એક સરખા છે. એક બળવાન એવા બાહુબલી જેવા છે અને એક પોતે જે ઝઘડો થતો એને શાંત કરાવે. ફાયર એટલે શું? બંને નીતિનભાઈ છે, આ બેની જોડી છે. એટલે મોવાના એટલું જ નહીં, આ બંને જણે પણ ત્યાં પાલીતાણાની અંદર મન શાંતિ આમિલ ખાતું બનાવ્યું છે. ખબર છે? પાલીતાણા જાવ ત્યારે એ વખતે આ મન શાંતિ જે આમિલ ખાતું છે એ આમિલ ખાતું 5 કે 5:30 કે 6 વાગ્યા સુધી ત્યાં ખુલ્લું હોય. અને એક ભાઈ પોતે ત્યાં આંબીલ કરવા માટે આવ્યા હતા અને આંબીલની વ્યવસ્થા જોઈ અને એને ચકાચકને વાત કરી અને સંકેશ્વરની અંદર એવું જ પોતે ત્યાં આંબીલ ખાતું ત્યાં પોતે ઊભું કર્યું. એ કામનું આંબીલ ખાતું જોઈ અને ત્યાં સંકેશ્વરમાં નવું આંબીલ ખાતું કર્યું. એવી આ બેની રામ લક્ષ્મણની જોડી છે. હા, ભારત દેશમાં અમને બે ની જોડી જ જોવા મળે છે. ભારત દેશની અંદર તમે જુઓ ભાઈ, નેતા પણ જુઓ, બે ગુજરાતી નેતા છે. એક નરેન્દ્ર મોદી અને બીજો કોણ? બે શ્રીમંતો છે, બે શ્રીમંતો, એક અદાણી ને એક અંબાણી. આ ભારતની અંદર બે શ્રીમંતો છે, એક છે અદાણી, એક છે અંબાણી અને એક છે અદાણી. જેમ જીનેશ્વર ભગવાનના શાસનમાં જીના ગમને જીન ભીમ. આ દેશની અંદર કૃષિ પ્રધાન દેશ અને કૃષિ પ્રધાન દેશ. એટલે આવા ગુરુ ભગવંતો તમારા ત્યાં દર વર્ષે આવે છે. હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, સબરીના ત્યાં રામ એક વખત અને એક જ વાર આવે છે. ખબર છે તમને? અહીંથી આ સબરી પોતે સાપુતારાથી 60 કિલોમીટર દૂર કહેવાય ત્યાં સબરી ધામ છે. સાપુતારાથી 60 કિલોમીટર અંતરે ત્યાં સબરી ધામ છે ને સબરી ધામની અંદર આજ સબરીએ પોતે રામચંદ્રજીને ત્યાં પોતે બોર ખવડાવ્યા. એટલે સબરીના જીવનની અંદર સબરીના ત્યાં રામ
એક જ વખત અને પાછા પોતે પહેલી વખત ત્યાં પોતે પધાર્યા છે. તમારા સંઘની અંદર તો મહાત્મા એકવાર નહીં પણ દર વર્ષે નવા નવા મહાત્મા આવે છે. કોઈ પ્રવચનકાર મહાત્મા આવે, કોઈ પોતે પ્રભાવક મહાત્મા આવે, કોઈ પરિવાર વાળા મહાત્મા અહીંયા આવે, કોઈ પરિચય વાળા મહાત્મા આવે, કોઈ પ્રભાવના વધારે કરાવતા એમાં મહાત્મા આવે. અલગ અલગ પ્રકારના મહાત્માઓ અહીંયા તમારા સંઘમાં દર વર્ષે આવે અને મહાત્મા ચાતુર્માસ કરી અને પાછા મહાત્મા પોતે કારતક સુદ પૂનમના વિચાર કરી પાછા પોતે ચાલ્યા જાય છે. પણ રહી કોણ જાય છે અહીંયા? કોણ રહી જાય છે ભાઈ? મહાત્મા 4 મહિના આવે અને 4 મહિના આરાધના કરાઈને પેલો યુવક પોતે ડોક્ટર પાસે ગયો અને ડોક્ટરને કહે છે, ડોક્ટર મારી માજીને એટેક આવ્યો છે, ચોથો એટેક આવવાની તૈયારી, 3 એટેક આવી ગયા છે, ચોથો એટેક આવવાની તૈયારી છે. એટલે વખતે ડોક્ટર કહે છે કે તમારી માજીની ઉંમર કેટલી છે? તો કે 80 વર્ષની ઉંમર છે. પહેલો એટેક છે કઈ ઉંમરમાં આવ્યો તો કે 50 વર્ષની ઉંમરે આવ્યો તો. ત્યારે કયા ડોક્ટરની તમે દવા કરી હતી? તો કે પંજાબી નામનો જે ડોક્ટર હતો એની પાસે દવા કરી હતી. પણ એ પંજાબી ડોક્ટર પોતે ઉપર પહોંચી ગયો. પછી 60 વર્ષે બીજો એટેક આવ્યો. ત્યારે કયા ડોક્ટર પાસે દવા કરાવી હતી? તો કે સિંધી ડોક્ટર પાસે દવા કરી હતી. તો એની પાસે જાઓ ને તો એ પણ ઉપર પહોંચી ગયો. ત્રીજો એટેક ક્યારે આવ્યો? તો 70 વર્ષની ઉંમરે આવ્યો. ત્યારે કયા ડોક્ટર પાસે ગયા હતા? તો કે પટેલ ડોક્ટર પાસે ગયા હતા. તો એની પાસે જાઓ ને તો એ પણ ઉપર પહોંચી ગયા. પેલો ડોક્ટર કહે મારે તમારી માજીની દવા નથી કરવી, મારે ઘણું બાકી છે હજી. એમ આ સંઘમાં કેટલાય મહાત્મા આવ્યા અમને ગયા. આ મહાસંઘમાં કેટલાય મહાત્મા આવ્યા અને કેટલા મહાત્મા આવી ગયા. નીતિનભાઈ હજી એમ નામ રહી ગયા, હજી કે અમને આવી ગયા. હજી 3 વર્ષથી સંભાળ્યું છે. કેટલાય મહાત્માને પોતે લાવે છે, કેટલા મહાત્માને પોતે મૂકવા જાય છે. સબરીના ત્યાં તો એક જ વખત રામચંદ્રજી પધાર્યા છે અને બીજા હનુમાનની અંદર સબરીના ત્યાં રામચંદ્રજી જ્યારે પધાર્યા ત્યારે વખતે મહાન કોણ કહેવાય? સબરી મહાન કહેવાય કે રામચંદ્રજી મહાન કહેવાય? જવાબ તમારે આપવાનો. કોણ મહાન કહેવાય ભાઈ? તો તમારે ત્યાં ગુરુ ભગવાન ચોમાસું કરવા માટે આવે એટલે શ્રાવકો મહાન કે ગુરુ ભગવાન મહાન? કોણ શું? અમે તો મહાન છીએ જ. હવે કોણ મહાન ભાઈ? શ્રાવકો મહાન કે ગુરુ ભગવાન મહાન? એટલે ત્યાં આગળ સબરી છે, સબરી પોતે મહાન કહેવાય. રામચંદ્રજી એમના ત્યાં આવ્યા છે અને એને ત્યાં પોતાને આંગણું પવિત્ર બની ગયું એટલે પોતે સબરી પોતે પુણ્યશાળી કહેવાય. એમ તમારા ત્યાં જ્યારે ગુરુ ભગવંતો આવે એટલે વખતે ગુરુ ભગવંતો મહાન છે. હું તો ઘણી વખત પ્રવચનમાં કહું છું કે તમે લોકો ફોરેનમાં જશો ને, ફોરેનમાં ત્યાં કદાચ તમને પરમાત્મા મળી જશે પણ આવા પંચ મહાવરધારી ગુરુ ભગવંત નહીં મળે. તમે અમેરિકા જાઓ, આફ્રિકા જાઓ કે તમે લંડન જાઓ કે તમે યુરોપ જાઓ કે એન્ટવર્પ જાઓ, ત્યાં જશો તો કદાચ તમને વખતે પરમાત્માનું મંદિર ત્યાં મળી જશે પણ આવા પંચ મહાવરધારી ગુરુ ભગવંતો ત્યાં તમને મળશે નહીં. એ તો માત્ર ને માત્ર હિન્દુસ્તાનની અંદર ભારતમાં તમને આ 5 મહાવરધારી એવા ગુરુ ભગવંતો મળે છે. એટલે જ્યોતિષ એમ કહે છે કે ગુરુ ગ્રહ કેન્દ્રમાં હોય તો ઉન્નતિ થાય. જ્યોતિષ શું કહે છે કે ગુરુ ગ્રહ કેન્દ્રમાં હોય તો ઉન્નતિ થાય છે. એવી રીતે ભાઈ તમારા જીવનની અંદર આ ગુરુ ભગવાન જો કેન્દ્ર સ્થાનમાં હોય તો જ કહેવાય છે તમારી ત્યાં આગળ ઉન્નતિ થાય છે, તો જ તમારી ત્યાં કિંમત છે. પેલો યુવક હોટલની અંદર હવે નાસ્તો કરવા માટે ગયો અને ત્યાં હોટલની અંદર ત્યાં પોતે ઓર્ડર આપે છે કે ભાઈ ઇડલીનો શું ભાવ છે? 2 ઇડલી કેટલા મળશે? તો કે 2 ઇડલી છે એ 40 રૂપિયામાં મળશે. 2 ઇડલી 40 રૂપિયામાં મળશે અને ચટણી છે તો એ ચટણી મફતના ભાવે મળશે. તો એ ચટણી જ આપી દો ને એના કરતા. ચટણી મળે મફત? ચટણી ક્યારે મળે? ઇડલી લો તો ચટણી મળે, બાકી એમ કઈ ચટણી મળે નહીં. એમ તમારી જે કિંમત છે
અમારી જે ગુડવિલતા છે આ ગુરુ ભગવંતોના કારણે તમે જુઓ તો ખરી કે સાધ્વીજી ભગવંતો પધાર્યા છે. છેક 250 કિલોમીટરનો વિહાર કરીને સાધ્વીજી ભગવંત પોતે અહીંયા મુંબઈ 25 વર્ષ પછી પોતે પધાર્યા છે. એક સાધ્વીજી આપણા સંઘમાં ચોમાસું છે સાધ્વીજી ભગવાન. એ સાધ્વીજી ભગવંતની જ્યારે પોતાની દીક્ષા હતી ત્યારે અમારા બે મહાત્માની વડી દીક્ષા હતી. અમારા છનાભાઈ આવ્યા છે અહીંયા. એ છનાભાઈ સાથે અમારે સારો પરિચય. એ છનાભાઈ એમની દીકરી મહારાજ એ પણ પોતે ખૂબ સંયમી છે, ખૂબ પોતે ભણેલા ગણેલા છે. એવા સાધ્વીજી ભગવાન 4 ઠાણાનું પણ આપણા સંઘને ચોમાસું મળ્યું છે. અને સાથે સાથે હા અને પહેલી જ વખત આ સાધ્વીજી ભગવાન બહેનોને ખાસ કહું છું, સાંભળજો બરાબર કાન ખોલીને. સુમિતાબેન શું નામ છે? સરોજબેન. પહેલી જ વખત આ સાધ્વીજી ભગવાન અલગ ચોમાસું કરે છે. ઉજ્જવલ ધર્માસિંહજી મહારાજ સાહેબના સાધ્વીજી ભગવાન છે, એમના શિષ્ય છે, એટલે બહેનોની જવાબદારી છે. એવા સાધ્વીજી ભગવંત આપણા આંગણે પધાર્યા છે. અને આ છે સુરતથી પોતે લાંબો વિહાર કરીને પોતે ઉગ્ર વિહાર કરીને મુંબઈ આવ્યા છે. અમારા લબ્ધી શેખર મહારાજ સાહેબની તબિયત નાદુરસ્ત હોવાના કારણે અને સાથે સાથે એમની ભાવના કે મામા મહારાજની નિશ્રામાં ચોમાસું કરી. બાકી તો બીજી ઘણી જગ્યાએ વિનંતી હતી પણ નહીં કે અમારે મામા મહારાજ સાહેબ સાથે ચોમાસું કરવું છે. જો તમે ચોમાસું કરાવતા હો સાથે તો કરીએ, નહીં તો પાછા અહીંથી પાલીતાણા જતા રહે. અમારે મુંબઈમાં બીજી કોઈ જગ્યાએ ચોમાસું કરવું, તમારી સાથે ચોમાસું કરવું છે. અને તમે જો તો કરીએ સાધ્વી છે. એકને 92 ઓળી ચાલે, એકને 93 ઓળી ચાલે, એકને 85. બધા સાધ્વીજી ભગવાન તોળી વાળા છે. આ પુણ્ય છે ખરેખર નીતિનભાઈ, સંઘનું પુણ્ય છે. આ સાધ્વીજી ભગવાન તો મળ્યા, ગુરુ ભગવાન તો મળ્યા છે. એટલે આ ગુરુ ભગવાન છે તો જ કહેવાય છે કે તમારી કિંમત છે. તો સબરીના ત્યાં એ વખતે રામચંદ્રજી પધાર્યા છે. ત્યારે એ વખતે મહાન કોણ કહેવાય? શ્રાવકો મહાન કહેવાય, ગુરુ ભગવાન તો મહાન છે જ. ત્રીજા નંબરની અંદર સબરીના ત્યાં રામચંદ્રજી પધાર્યા. એટલે વખતે સબરીના બોર છે એ બોર મહાન કહેવાય કે રામચંદ્રજીના જે બોલ હતા એમને જે હિત શિક્ષા આપી એ મહાન કહેવાય. ભાઈ શું કહેવાય? સબરીના બોર મહાન કહેવાય કે પછી રામચંદ્રજીએ જ્યારે સબરીને પોતે હિત શિક્ષા આપી એના કઈ બોલ સંભળાવ્યા એ મહાન કહેવાય. ભાઈ મહાન કઈ જરૂર છે પણ મહાન કહેવાય બેમાંથી ભાઈ. ઈ શિક્ષા આપીએ ને એટલે તમે અહીંયા અમને લાવ્યા પછી ગોત્રી પાણી ભરાવશો. હા, એ ગોત્રી પાણી એની મહત્વ વધારે કે ગુરુ ભગવંતના પ્રવચનો સાંભળવા એ મહત્વનું વધારે છે. હા, આ નીતિનભાઈની જ્યારે વિનંતી કરવા માટે આવે ને, અમને જ્યારે મલાડની અંદર રાજેશ પાર્કની અંદર વિનંતી કરવા માટે આવે અને વિનંતીની અંદર પોતે વિનંતી કરી, મેં પણ આ પાડી દીધી. પછી એનું ઓળખાણ મારા સાહેબ આ પ્રમુખ છે એટલે હું પ્રમુખ છું, આ ઉપપ્રમુખ છે, આ સેક્રેટરી છે, સ્વયંસેવક છું જે હોય એટલે એમને બધી ઓળખાણ આપી. શું આપી? બધી ઓળખાણ આપી મારા સાહેબ. અને પછી ઓળખાણ આપ્યા પછી પોતે છેલ્લે અમને કે મારા સાહેબ ઉપર તમારે કામ જીવાભાઈને મળવાનું. નીચે જે કોણ છે? નીચે પેલો વિક્રમ કોણ છે? ઉપર તમારે કઈ કામ હતું જીવાભાઈને મળવાનું અને નીચે તમારું કરવાનું. અમે શા માટે લાવો છો તમે લોકો? હા, પ્રવેશ પર હાજરી આપવાની ટટી હોય, પછી પજુસણમાં આપવાની, પછી ક્યારે આપવાની ભાઈ? પાન આવે ત્યારે આપવાની, પડવાના દિવસે પ્રસ્થાન થાય ત્યારે. 4 પદ તમે લોકો એ વખતે મહાત્મા લાવો છો ત્યારે એ વખતે તમારી જવાબદારી છે કે ગુરુ ભગવંતના પ્રવચનો આપણે સાંભળીએ. તમને ખબર નથી, જ્યારે અમે જે બોલાવીને ત્યારે મને ઘણા લોકો કહેવાય કે સાહેબ 60 ફીટમાં તમે હા પાડી. આ તો સંઘ બહુ પરિણત છે, બહુ ફીટ છે, એટલે કે આ સંઘમાં તમારે બહુ પ્રવચનો જરાક તાત્વિક પ્રવચનો આપવા પડશે. મેં બી ચિંતા નહીં, મેં 2 અંગૂઠા પકડ્યા અને બધી તૈયારી કરી. મેં કીધું કાંઈ નહીં, હું પણ કઈ ઓછો નથી. મને કે તમારે 60 પ્રવચનો આપવાના છે એટલે નોર્મલ પ્રવચનો ચાલશે નહીં, તત્વ પરિણત એવા પ્રવચનો તમારે આપવાના છે.
એટલે મેં પણ તમારા માટે ઘણી મહેનત કરી છે. હા, ઘણી મહેનત કરી છે, આખી નોટ તૈયાર કરી છે. હવે એટલે આ નોટમાંથી સંભળાવવાનું પડે. ખાસ કહું છું કે ખરેખર ચોમાસું એટલે જેમ વરસાદનું પાણી વરસાદ પડે છે, એમ જ્યારે ચોમાસું ચાલુ થાય એટલે એ વખતે ગુરુ ભગવંતોની વાણી છે એ પાણી અને એક કહેવાય છે વાણી. ખેડૂતો પણ પોતે જ્યારે વરસાદ આવવાનો તો બધી ખેતરની તૈયારી કરે છે, એમ તમે લોકો પણ જ્યારે મહાત્મા આવવાનો તો બધી તૈયારી કરો છો. એટલે ગોત્રી પાણી છે તો વરાવવાના છે, વરાવનારા એની ચિંતા કરતા નહીં, પણ મુખ્ય જોકો હોય તો ગુરુ ભગવંતની વાણી છે. નક્કી કરજો. ચોમાસી 14 થી તો કેવા છે આપણે બે વ્યાખ્યાન કરવાની ગણતરી છે, એક વાચના અને એક પ્રવચન. અત્યારે હમણાં ખાલી એક પ્રવચન આપણા રહેશે. એક પ્રવચન. હવે એમ જ સમજો કે આજથી જ કેવા છે તમારું ચોમાસું ચાલુ થઈ ગયું છે. આજથી તમારું ચોમાસું ચાલુ, અષાઢ સુદ 14 આવે ત્યારે નહીં, અત્યારથી તમારું ચોમાસું ચાલુ થઈ ગયું છે. તમે આમ જ્યારે ટ્રેન પર બેસો ને, જ્યારે રેલવે પ્લેટફોર્મ પર જાઓ ત્યારે એ વખતે 3 પ્રકારના માણસો કહેવાય. રેલવે પ્લેટફોર્મ પર જાઓ ને ટ્રેન પકડવા માટે, એટલે 3 પ્રકારના માણસો કહેવાય. પહેલા નંબરનો માણસો શું કરે કે જેવી ટ્રેન પોતે પ્લેટફોર્મ પર આવે એટલે વિના વિલંબે પોતે સીધા ચડી જાય, રાહ ના જુએ કોઈ નહીં. જેવી ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર આવે એટલે પોતે સીધા પોતે ચડી જાય. બીજા નંબરના કેવા છે તો સીટી વાગે, હોર્ન વાગે પછી ચડે. અને ત્રીજા કેવા છે ચાલતી ગાડી. હા, તમારે કઈ ગાડી બેસવાનું છે ભાઈ? કઈ ગાડી બેસવાનું છે? હા હા હા, આથી કહેવાય છે કે આ તમારી અહીંયા પ્લેટફોર્મ પર ગાડી આવી ગઈ છે, તમારે ચડી જવાનું છે. કારતક સુદ પૂનમ છે, ઉતરવાનું નથી. ક્યાં સુધી? હા, કારતક સુદ પૂનમ પૂછી. હા, હું તો ઘણી વખત પ્રવચનમાં કહું છું કે ખરેખર હવે તમે 4 મહિના મને આપી દો, 4 મહિના મને આપી દો. આ 4 મહિના તમે મારી પાસે રહેશો અને પછી તમે ઘરે જશો ને, શ્રાવિકા એ વખતે કહે છે પધારો સ્વામીનાથ, પધારો આર્યપુત્ર, પધારો દેવાનું પ્રિય. આવા સાંભળવા છે શબ્દો? આ ઘરને દુકાન ગયો તમારો ભાવ કોઈ પૂછતું નથી. 4 મહિના મારી પાસે રોજો, આ 4 મહિના મારી પાસે રહ્યા પછી ઘરે જશો ને તો એ વખતે શ્રાવિકા તમને ત્યાં ચોખાથી વધાવશે. શું કરશે? ચોખાથી વધાવશે. એટલું જ નહીં, આરતી ઉતારશે. જય જય આરતી નીતિનભાઈ પ્યારા. વિજયભાઈ પ્યારા બધાને એ વખત જોઈએ છે. ઘરનો પ્રેમ તમારે લોકોને મળે છે. શું મળે? ખરેખર કહું છું, ઘરનો પ્રેમ જોવો તો 4 મહિના બહાર રહો. બોલો, 4 મહિના કહું છું તમે લોકો બહાર રહો, બહાર. અને 4 મહિના પછી ઘરે જાઓ તો એ વખતે તમારી કઈ કિંમત ગણાય. બાકી ઘર ને દુકાન ધોબીના કુત્તા જેવી હાલત છે, ના ઘરનો ના ઘાટનો. એના કરતા પરિવારનો પ્રેમ જોતો તો થોડીક હવે 4 મહિના અમારી પાસે રહો. આરાધના કરો, સરસ મજાના પૌષધ છે, સામાયિક છે, આવી કઈક આરાધના કરો. ગુરુ ભગવંતને લાવ્યા છો એટલે વખતે આજથી જ કહેવાય છે તમારું ચોમાસું ચાલુ થઈ જાય છે. આજથી જ કહેવાય છે તમારા માટે શુભ ચોઘડિયું છે ભાઈ. કયું ચોઘડિયું છે? શું? પેલો યુવક હતો, યુવક પોતે રસ્તા પરથી જઈ રહ્યો હતો. યુવક રસ્તા પરથી જઈ રહ્યો હતો અને એ વખતે એને પંચાંગ મળ્યું. અને પંચાંગ મળ્યા પછી પોતે પંચાંગને પોતે ખોલે છે એટલે સીધો જ એ વખતે ચોઘડિયાનો કોઠો આવ્યો. આ ચોઘડિયાના કોઠાની અંદર બધા શુભ ચોઘડિયા, કોઈ ઉદ્વેગ નહીં, કોઈ કાળ નહીં. હા, બધા જ ચોઘડિયા કેવા શુભ ચોઘડિયા હતા. એટલે યુવક ખુશ થઈ ગયો. વારે વાહ, આજ પંચાંગ બહુ સારું કહેવા કે આપણા માટે દિવસે કે રાત્રે ગમે ત્યારે કામ કરવું તો કઈ ચોઘડિયું? શુભ ચોઘડિયું છે. એટલે તો ખુશ થઈ ગયો, ગજવા મૂકી દીધું અને પછી એ પોતે આગળ ચાલ્યો. આગળ જતા જતા એ વખતે એને મિત્ર મળ્યો. મિત્રને કહે છે જો મને સરસ મજાનો પંચાંગ મળ્યું છે કે જે પંચાંગની અંદર બધા ચોઘડિયા શુભ છે,
એટલે એને પોતે બતાડવા માટે આપે છે. અને પેલા મિત્રએ પણ જોયું તો બધા જ એ વખતે શુભ ચોઘડિયા હતા. અને પછી આ પંચાંગ જોયા પછી આગળનું ટાઇટલ પેજ જુએ છે અને પેલો મિત્ર કહે છે કે એલા તને ખબર છે કે આ પંચાંગ કોનું છે? આ પંચાંગ યમરાજાનું છે. કોનું છે? યમરાજાનું છે. યમરાજાનું આ ચોઘડિયું યમરાજાનું છે. એટલે ગમે ત્યારે યમરાજા પોતે ઉઠાવવા માટે આવે એટલે પાછો નારાજ થઈ ગયો, પાછું ગજવા મૂક્યું, પાછો આગળ ગયો અને આગળ ગયો એટલે વખતે એક સંત મળ્યા. સંતે પાછું પોતે પંચાંગ આપે છે. એ સંતે પણ પોતે પંચાંગ જોયું અને પંચાંગ જોયા પછી એ પોતે છેલ્લું ટાઇટલ પેજ જુએ છે અને જોયા પછી કહે છે કે તને ખબર છે આ ચોઘડિયું કોનું છે? આ ચોઘડિયું ધર્મરાજાનું છે. કોનું છે? ધર્મરાજાનું. કે ધર્મ કરવો તો ગમે ત્યારે આપણા માટે કયું ચોઘડિયું છે? કયું ચોઘડિયું છે? એટલે આજથી તમારા માટે ચોઘડિયું કયું ચાલુ થઈ ગયું? આજથી હવે અષાઢ સુદ 14 ની રાહ જોતા નહીં, 14 ની રાહ જોતા નહીં, આજથી જ તમારા માટે ચોઘડિયું ચાલુ થઈ ગયું છે. એટલે વિના વિલંબે ટ્રેનમાં ચડી જાઓ. કદાચ તમે એમાં ન ચડી જાઓ તો પછી અષાઢ સુદ 14 આવે ત્યારે એમાં ખાસ અને એમાં પણ આ વખતે ગાઢકો પરની અંદર અમારે આ ભુવન ભાનુશ્રી મહારાજ સાહેબના સમુદાયના 6 જગ્યાએ ચોમાસા છે. કેટલી જગ્યાએ? આ ગાઢકો પરનું પુણ્ય વિશિષ્ટ પ્રકારનું કહેવાય કે 6 જગ્યાએ અમારા ભુવન ભાનુશ્રી મહારાજ સાહેબના ચોમાસા છે. એક શક્તિપીઠમાં, નવરોજી લેનમાં, સાંગાણીમાં, કલ્પતરુની અંદર, નાડુ કોલોની, પંતનગર. કેટલા થયા ભાઈ? 6 જગ્યાએ ભુવન ભાનુશ્રી મહારાજ સાહેબના સાધુ ભગવંતો શ્રાવકોને પોતે આરાધના કરવા માટે, ચોમાસાની આરાધના કરવા માટે. અને એમાં અમારા આ એડમિન કહેવામાં સમુદાયના શું કહેવાય? એડમિન. અમારા સમુદાયના સૂત્રધાર કહેવાય. કાર્ય રસિક, કાર્ય કુશળ. એટલે એમને પોતે આ વખતે એક નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આ વખતે ગાઢકો પરની અંદર એક સામુદાયિક તપ કરાવ્યું. જેવી રીતે મુલુંડની અંદર રાજરત્ન શ્રી મહારાજ સાહેબ પોતે માસક શ્રમણ, આખા મુલુંડની અંદર માસક શ્રમણ કરાવે છે. પછી ઘાટકો પર નંબર લાગવાનો છે. એટલે એમ જેમ પોતે સામુદાયિક જેમ પોતે માસક શ્રમણ કરાવે છે એમ આ વખતે આ ઘાટકો પરની અંદર મેં પણ મારા જીવનની અંદર પહેલી વખત આ તપ સાંભળ્યો છે. મેં ક્યારે આ તપ સાંભળ્યો નથી. અને એ તપ છે જગતગુરુ હિરશ્રી મહારાજ સાહેબ. જગતગુરુ હિરશ્રીનો આ તપ છે 34 દિવસનો છે, 35 દિવસનો આ તપ છે. બહુ સહેલામાં સહેલો તપ છે. આંબીલ એકાદના નિમિ ઉપવાસ એવી તમને ત્યાં બારીઓ આવવાની છે. એટલે સમુદાય લેવલ પર જેટલા સંઘો છે એ સંઘોની અંદર સમુદાયની અંદર એક આ જગતગુરુ હિરશ્રી એક આ તપ કરાવવાનું ત્યાં નક્કી કર્યું છે. એટલે એ તપ પણ જ્યારે ચાલુ થાય એમાં પણ ખાસ બધા જોડાઈ જજો. એટલે ખાસ મારી ભલામણ છે તમને. વ્યાખ્યાન પરિપૂર્ણ કરું છું પણ ખાસ તમને ભલામણ કરું છું કે મહાત્મા આવ્યા છે એટલે આ મહાત્મા સાધુ ભગવંતો પાસેથી જેટલું મેળવાય એટલું મેળવી લેજો. સાધ્વીજી ભગવંતો પાસેથી જેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાય એટલું પ્રાપ્ત કરી લેજો. તમારા જીવનની અંદર તમારા આત્માને એ વખતે સમ્યક જ્ઞાનથી ભરવાનું કામ કરો એવી ખાસ મારી તમને બધાને એક ભલામણ છે. અમારા મહાત્મા સાંગાણીથી આવ્યા છે. એ પણ પોતે અલગ ચોમાસા કરે છે. એમને પણ આપણે વિનંતી કરીએ કે તમે પણ કંઈક પન્યાસ પર્વત છે અમારા સમુદાયના અને ઘાટકોપરના છે સાંગાણીના. ગામડાથી એક ભાઈ મુંબઈ આવવાનું થયું. વર્ષો જૂની આ ઘટના. મુંબઈની અંદર બહુ પરિચય નહીં અને ગામડાથી 2 બિસ્તરા લઈને આપણે બધાનો ભૂતકાળ આપણો વિચારીએ એવી રીતના 2 મોટા બિસ્તરા લઈને પોતે મુંબઈ આવી ગયા. અને ત્યારે બીએસટી બસની બધી વ્યવસ્થાઓ અને 2 ડબલ ડેકર બસ એની અંદર એનો પ્રવેશ આગળ એને જવાનું હતું જ્યાં પણ પોર્ટની અંદર એટલે બસની અંદર ત્યાં પોતે બેસી જાય છે. બસમાં પ્રવેશ કરે છે અને બસમાં પ્રવેશ કર્યા પછી એના હાથમાં 2 બિસ્તરા હતા અને ત્યાં ઊભો રહી જાય છે. બીજા બધા યાત્રા લોકો અંદર આવવા ગયા, સીટ પર બેસવા લાગ્યા અને બધું બેસી ગયા હતા. પાછળથી આવેલો હતો
અને ત્યાં આગળ વચ્ચે આવીને ઊભો રહી ગયો અને 2 બિસ્તરા સાથે. એટલે કંડક્ટરને ઈચ્છા થઈ, ભલામણ કરી. કંડક્ટરે ભાઈ ભાગ્યશાળી આ 2 બિસ્તરા છે ને તમે આ સાઈડ પર ખૂણામાં મૂકી દો, ત્યાં ઉપર ત્યાં જગ્યા ખાલી છે, ત્યાં તમે શાંતિ રહેશે અને તમે અહીંયા ઉપર હેન્ડલ છે પકડીને ઊભા. ભાઈ એ સાંભળ્યું ખરી પણ ન સાંભળ્યા જેવું કર્યું. 2-5 મિનિટ થઈ, કંડક્ટરને દયા આવી કે આ ભાઈ ગામડાથી આવ્યા લાગે છે, એને બસની ખબર નથી પડતી. એટલે કંડક્ટરને સમજાવ્યું કે આ 2 બિસ્તરા તમારા છે ને તમે સાઈડ પર મૂકો, ગમે ત્યારે બસ બ્રેક મારશે તો તમે પડી જશો, તમને વાગશે એટલે અમે તમને કહીએ છીએ આ 2 બિસ્તરા સાઈડ પર રાખો અને આ હેન્ડલ છે તમે પકડી લો. બીજી વાર કીધું, ત્રીજી વાર કીધું, ભાઈ ગરમ થઈ ગયા કે ભાઈ તમારે જે કરવું એ કરો. શું એક વાર કીધું, 2 વાર કીધું, 3 વાર કંડક્ટરે ભલા માટે કીધું કે ભાઈ તમારા બિસ્તરા સાઈડ મૂકીને હેન્ડલ મૂકી દો. ઓલા ભાઈને ગુસ્સો આવ્યો કે ભાઈ તમને મારી બહુ દયા આવતી હોય ને તો તમે હેન્ડલ પકડો. શું કરો? બોલ શું થાય? કંડક્ટર હેન્ડલ પકડે તો શું થાય? આપણે બોલવું થાય કે પોતે હેન્ડલ પકડવું પડે. અહીંયા પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન હરિજી શેખર સુમારા સાહેબ અમારા સમુદાયની અંદર જે વિશિષ્ટ આચાર્ય ભગવંત કહેવાય, એની ઘણી બધી વસ્તુ પ્રખ્યાત કહેવાય, પણ એમાં બહુ જ વિશિષ્ટ કહેવાય પરમાત્મા ભક્તિ. જે એમના સ્તવનો અને સજ્જાયો જે સાંભળવાનો એક લહાવો કહેવાય છે, એક અવસર કહેવાય છે. એટલે આપણે શ્રી સંઘને કદાચ બીજું બધું કરતાં પણ બહુ મહત્વનું જે પરમાત્માની ભક્તિની અંદર તમને તરબોળ કરવાના હોય તો એમની પાસે બેસશો, જ્યારે પણ આવશો ત્યારે ખાસ તમને એક વિશિષ્ટ આનંદ, એક અભિવ્યક્તિ અંદર જે તમને તરબતર થશે. એમના પ્રવચો પણ બહુ જ ખૂબ સુંદર મગજમાં બેસી જાય અને એટલે એકદમ પ્રવચન ખૂબ સુંદર રીતે આપણને ટપકી પડે અને ખબર પડે, ઉપરથી ન જાય. એટલે એવા પ્રવચનો આપણા જીવનમાં કાંઈક ચેન્જ કરવાની એમની એક ઉદારતા, એક સરળ ભાવના કે મારી પાસે જે જીવ પણ આવ્યો તો કાંઈક આગળ વધે, નાનો હોય કે મોટો હોય એનો કોઈ પ્રશ્ન એમના જેમાં રહેતો નથી. એવા સરળ એવા આ મહાત્મા આપણા શ્રી સંઘમાં પધાર્યા છે. એ કદાચ આપણને જણાવશે. શું કહેશે? હેન્ડલ કરવાનું કહેશે ને, શું કહેશે? એટલે જેની જેવી યોગ્યતા હોય, જેવી પાત્રતા હોય તેને તે પ્રકારનું આમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ હેન્ડલ પકડો. અને ત્યારે પછી આપણે જે 2 બિસ્તરા હોય, 2 બિસ્તરા પકડી રાખીએ તો પછી કાર્ય થાય કે ન થાય? એ 2 બિસ્તરા સાઈડ પર મૂકવા પડે. જો 2 બિસ્તરા તમે સાઈડ પર મૂકો અને જે હેન્ડલ છે એ પરમાત્મા જીનાજ્ઞાનું હેન્ડલ, પ્રભુ આજ્ઞાનું હેન્ડલ, ગુરુ ભગવંતનું પોતાનું સમર્પણનું આપણે હેન્ડલ જો પકડીએ અને જે 2 બિસ્તરા, એક છે એક શરીર. શું છે? આમ શરીર, એટલે શરીરનું બિસ્તરું આપણે સાઈડ પર રાખવું પડે. સાહેબજીએ જે વાત કરી તપસ્યાની વાત, ગાઢકોપર શ્રી સંઘની અંદર પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન જગતગુરુ હિરસુ મહારાજ સાહેબ આજથી 500 વર્ષ પહેલાં એમનો જન્મ થયો અને અત્યારના 500મું વર્ષ એમનું જન્મ વર્ષ આવે છે. અકબર રાજા પ્રતિબોધક કહેવાય. હિરસુ મહારાજ સાહેબ પોતાના જીવનની અંદર 3600 ઉપવાસ, 20 સ્થાનક, 20 વાર, 20 સ્થાનક 20 વાર એટલે કેટલો ઉપવાસ થાય? એક વાર 400 થાય, એમાં 20 વાર એટલે મહુવા જે છે એટલે આપણે ઉના બાજુમાં 1000 એટલે 20 સ્થાનક 20 વાર એટલે કે 8000 ઉપવાસ થાય. 3000 થી ઉપર વધારે આંબેલી તપસ્યા, 2000 થી ઉપર વધારે નિમીની તપસ્યા એ એમના જીવનમાં એમને પોતે કરેલી છે. તો આપણો શ્રી સંઘ ભેગો મળીને એક આયોજન બહુ નાનું ગોઠવ્યું છે. સંઘ બહુ મોટો છે, સંઘના વ્યક્તિ પણ બહુ મોટા છે, સંઘવાળાની ભાવના પણ ઘણી મોટી થાય છે. સંઘવાળા કદાચ તમારા મોટા શ્રેષ્ઠીને કહેશો તો તમારી માટે બીજું, ત્રીજું, ચોથું ઓપ્શનમાં ખોલશે. સંઘ ઉદારતા ભાવનાવાળો છે. અહીંયા કંઈ ના પડે એવું છે ને. તમે કહો જમણવા કરો, દરરોજ જમણવા કરાવશે. તમે કહો દરરોજ ઉપવાસ કરાવો, દરરોજ ઉપવાસ કરાવશે. એમને કોઈ જાતનો આમ સંઘના મૂવીઓને અમે ઓળખીએ છીએ, બહુ સારો પરિચિત છે. પણ અત્યારના આખા ગાઢકોપર લેવલ ઉપર જગતગુરુ ઈશ્વરી તપ, એ તપ નક્કી થયો છે. એનું મુખ્ય કારણ બધા લોકો જોડાઈ શકે, આખા સંઘના સભ્યો બધા જોડાઈ શકે. અને જે કહેવાય કે દિલ્હીના સુલતાન જે રાજા કહેવાય અકબર મહારાજે પ્રતિબોધ કર્યો, 6 મહિના જે જીવવાનું પાલન કર્યું અને એવી રીતના એમને જીવન પાલન કરાયું. એવા હિર સિંહાસનને એક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટેનો તપ છે. આપણે 2 બિસ્તરા સાઈડ પર રાખવાના છે. એક છે બિસ્તરું છે આપણા શરીરનું બિસ્તરું સાઈડ પર રાખી દો. બીજા નંબરની અંદર જે સ્વજન કહો અથવા સંપત્તિ કહો,
છે કેવો એક દિશા બે સાઈડ પર રાખીને આ વખતે ચોમાસામાં તમે પરમાત્માના આજ્ઞાનો હેન્ડલ પકડશો અને કંડક્ટર જે રીતે માર્ગદર્શન આપે એ રીતના આગળ વધશો તો યાદગાર ચતુર્માસ અવશ્ય 100% સાહેબે કીધું એ રીતના તમારી આરતી પણ હા ઘર ઉતરશે એમાં બધું આગળ વધે हेलो बोलो श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय। बोलो श्री आदेश्वर भगवान की जय। परम पूज्य वर्तमान तपोनी परम पूज्य आचार्य भगवान प्रेम भुवन भानु जय घोष धर्मजीत राजेंद्र जयशेखर अभयशेखर सुरेश्वरजी महाराजना चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य मुनिराज श्री संयम शेखर विजयजी महाराजाना चरणों में कोटि कोटि वंदना। आपणा श्री संघनी भावभरी विनंती स्वीकारीने सुविशाल गच्छाधिपति प्रशांत मूर्ति परम पूज्य आचार्य भगवान राजेंद्र सुरेश्वरजी महाराजानी आज्ञाथी आपणा श्री संघना आंगणे આજે પરમ પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી સંયમ શેખર વિજયજી મહારાજાના શિષ્ય પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન પરમાત્મા ભક્ત પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન અરિજીત શેખર સુરેશ્વરજી મહારાજા, એની બાજુમાં પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી લબ્ધિ શેખર વિજયજી મહારાજા, એની બાજુમાં પન્યા રીમકા શેખર વિજયજી મહારાજા અને પાછળ જાણ શેખર વિજયજી મહારાજા, પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી જાણ શેખર વિજયજી મહારાજા, આ ચાર ગુરુ ભગવંતો સાથે શ્રમણી ગણનાયક પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન અભયશેખર સુરેશ્વરજી મહારાજાના આજ્ઞાનુવર્તી પરમ પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવાન ઉજ્જવલ ધર્માશ્રીજી મહારાજા સાધ્વીજી ભગવાનના શિષ્ય પરમ પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવાન ધૈર્ય ધર્માશ્રીજી મહારાજના આદિઠાણા ચાર ચાતુર્માસ માટે આરાધના અત્રે પધારેલ છે। શ્રી સંઘ તરફથી તેમનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરી છે। સાથે સંઘ સ્થવીર પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન સિદ્ધિ સુરેશ્વરજી મહારાજાના સમુદાયના બાપજી મહારાજ સમુદાયના પરમ પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવાન પ્રિય દર્શના શ્રીજી મહારાજ સાહેબના શિષ્ય પરમ પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવાન મુગેન્દ્ર જયાશ્રીજી મહારાજ સાહેબ આદિઠાણા 8 પણ આપણે એચ વિંગ કુકરેજા મધ્યે બિરાજમાન રહેશે। દરેક ગુરુ ભગવંતોનું ઋણ સ્વીકાર કરી સ્વાગત કરીએ છીએ। સાથે આજે સંપૂર્ણ લાભ ચાતુર્માસ પ્રવેશનો લાભ લેનાર માતુશ્રી ચંપાબેન મનસુખલાલ હેમચંદ સંઘવી પરિવારનું ભાવભર્યું સ્વાગત સાથે આપણે અભિનંદન આપીએ છીએ। ખૂબ જ ઉદારતાથી આ પરિવારે સંપૂર્ણ ચાતુર્માસ પ્રવેશનો લાભ લીધેલ છે। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। સાથે ચાતુર્માસ પ્રવેશથી ચાતુર્માસ પરિવર્તન સુધીના મીઠા રસોડાનો લાભ લેનાર શ્રીમતી ભારતીબેન રમેશભાઈ નેમચંદ જટાશંકર મહેતા મોરબીવાળા પરિવારની પણ ભૂરી અનુમોદના। ખૂબ જ ઉદારતાથી તેમને પણ આ મીઠા રસોડાનો લાભ લીધો છે। આપણા સંઘને આંગણે દર વર્ષે કર્મસુદન તપ કરાવવામાં આવે છે। અષાઢ સુદ એકમથી અષાઢ સુદ 9 સુધી 8 દિવસનું આ તપ આપણે અહીંયા કરાવવાના છીએ। સાથે જે હમણાં જાહેર કર્યું તે રીતે શ્રી જગતગુરુ હીર સુરી આરાધના તપ પણ સામૂહિક રીતે કરાવવામાં આવશે। એનો સમય વગેરે આપણે જણાવવામાં આવશે। અષાઢ સુદ એકમથી અષાઢ વદ એકમથી એટલે આપણે નવમના પહેલાં કર્મસુદન તપ પૂરું થશે, પછી અષાઢ વદ એકમથી આ જગતગુરુ હીર સુરી આરાધના તપ શરૂ કરવામાં આવશે। 36 દિવસ ટોટલ છે। એમાં ઉપવાસ આંબેલ એકાદનું અને દેવી પહેલા દિવસે આંબેલ, બીજા દિવસે દેવી, ત્રીજા દિવસે ઉપવાસ, ચોથા દિવસે એકાદશનું આ 4 દિવસની બારી એના 8 બારી 832 અને એમને જે 20 સાલ તપની આરાધના કરી એમના સ્મૃતિ નિમિત્તે એના ઉપરનો 35 દિવસ એના ઉપર 36 દિવસ આ રીતનું તપ અને બધી જાહેરાતો સમય અનુસાર કરવામાં આવશે। આજે ચાતુર્માસ પ્રવેશ નિમિત્તે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન અરિજીત શેખર સુરેશ્વરજી મહારાજાને કામળી ઓરાવવાનું તથા ગુરુપૂજનનું એ જ રીતે સાથે સાધ્વીજી ભગવંતોને પણ કામળી ઓરાવી અને ગુરુપૂજન કરવાનો લાભ એક જ આપવાનો છે। ચડાવો ઝડપથી બોલવાનું છે। 11,000 18,000 ઝડપથી બંને આદેશ એક જ છે। સાધુ સાધી ભગવંતોનો ઝડપથી જેમની પણ ભાવના ઝડપથી બોલજો। એવા ગુરુ ભગવંત આપણને નિશ્ચયતા પ્રદાન કરવા માટે બિરાજમાન થયા છે। જે અંધારાથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય એ છે મારા ગુરુ। જેનાથી મારું જીવન થાય શરૂ એ છે મારા મારું સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ કરજો। જેના વગર જીવન અધૂરું એ મારા
બરાબર છે. એનાથી આગળ જેને મારું સર્વસ્વ અર્પણ કરું એ મારા, બરાબર, અને જેના વગર આ ભવ ભ્રમણ ફરું એ મારા. એવા મારા ગુરુ ભગવંતોને બહુ જ સુંદર કામડી વોરાવાનો અને ગુરુ પૂજન કરવાનો લાભ ભાગશાળી. સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોને બંને આમ જોવા જઈએ તો એકમાં 4 લાભ, બરાબર ને ભાગશાળી? હાજી, સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો બંને ગુરુ ભગવંતોને ગુરુ પૂજન કરવાનો અને કામડી વોરાવાનો એવા એક સાથે 4 લાભ મળશે ભાગશાળી. 18,000 રૂપિયા. 27,000. ધન્યવાદ. 27,000 ઝડપથી. 36,000. 36,000. ધન્યવાદ. 36. 54,000. 54,000 ભાગશાળી. 54,000. ગુરુ ભગવાન તો એટલે પહેલા જ વાત કરી કે ભક્તિ રસિક અને ભક્તિ આપણને બધાને પીરસનારા એવા ગુરુ ભગવાન, એમની નિશ્રામાં 3 અંજન શલાકા. હાજી, હા સાહેબ સાથે 3 અંજન શલાકા અને સાથે કઈ કેટલાય મોટા મોટા પ્રસંગો ગુરુ ભગવાનની શુભ નિશ્રામાં થયા. એટલે સૂર્ય મંત્રને એમ કહેવાય કે વધારે આમ ઘોડીને પી જવાવાળા એવા ગુરુ ભગવંત આપણને મળ્યા છે ભાગશાળી. એવા ગુરુ ભગવંતોને બહુ સુંદર રીતે કામડી વોરાવાનું અને ગુરુ પૂજન કરવાનું છે ભાગશાળી. 54,000 રૂપિયા. ધન્યવાદ. 54,000. ઝડપથી આદેશ અપાય છે ભાગ્યશાળીઓ. 54,000 એકવાર. હા, 63,000. 63,000. 1,08,000. 1,08,000. ખૂબ ધન્યવાદ ભાગશાળી. 1,08,000. 1,08,000. 1,08,000. જોરદાર સલામ સાથે 1 2 3 4. 1,08,000 ભાગશાળી. ધન્યવાદ. 1,08,000. 1,08,000. 1,08,000. 1,08,000. દર વર્ષે બંને આદેશો અલગ અલગ આપીએ છીએ, પણ આ વખતે સંઘે ઉદારતા રાખીને બંને આદેશો સાથે આપ્યા છે, એટલે 1+1 થઈ ગયું છે. અને એમાં પણ સાધ્વીજી ભગવંતોનો અલગથી આપતા નથી, એ હિસાબે 4 થઈ ગયા છે. 1,08,000. ઝડપથી. 1,08,000 ભાગશાળી. અરે કરી શકે ના કોઈ તારા હો, કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવાળા. યુગો સુધી જડ હર્ષે ભુવન ભાનું. આ જોડે યુગો સુધી જડ હર્ષે ભુવન ભાનું નાચવાળા. અરે કેમ કરીને ભૂલશું, ઓ કેમ કરીને ભૂલશું જીન શાસન ના રખવાડા. યુગો સુધી જડ હર્ષે ભુવન ભાનું ના અજવાળા. 1,08,000 એકવાર. 1,08,000. 1,26,000. ધન્યવાદ. અનુમોદન. 1,26,000. 1,26,000. આદેશ ઝડપથી અપાઈ જશે ભાગ્યશાળી. 1,26,000. 1,26,000. 1,26,000. અત્યારે નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં લાભાર્થી પરિવાર તરફથી નૌકારસી છે, અવશ્ય લાભ આપીને જજો. દરેક ભાગશાળી શ્રી સંઘનું કાર્ય ચાલુ છે. વધારેમાં વધારે 10 મિનિટ, બરાબર છે? હાજી, વધારેમાં વધારે 5-7 મિનિટ ભાગશાળી. આપણે આ જ્યારે શ્રી સંઘનું કાર્ય ચાલતું હોય ને ગુરુ ભગવંતોનો પ્રવેશ થયો હોય સાહેબનું, અને આ સંઘનું ઔચિત્ય જાળવવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. માટે વિનંતી છે, આપણે બેસવું. 1,26,000. 1,26,000 ભાગશાળી. 1,26,000 આદેશ અપાય છે. 1,26,000 ભાગશાળી. 1,26,000 એકવાર. 1,26,000 આદેશ અપાય છે ભાગ્યશાળી. 1,26,000 ગુરુ પૂજન તથા કામડી વરાવાનું. 1,26,000. 1,26,000. 1,26,000. 1,26,000 3 વાર બોલો. શ્રી આદેશ્વર ભગવાન કી જય. માતુશ્રી ચંપાબેન મનસુખલાલ હેમચંદ સંઘવી પરિવાર. ખૂબ ધન્યવાદ. બધા નીતિનભાઈ ચાલો. અનુમોદના 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 વારંવાર. અનુમોદના 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 વારંવાર. પહેલા મનસુખલાલ હેમચંદ સંઘવી પરિવારનું બહુમાન આપણે કરી લઈએ આજનો લાભ લેવા બદલ. ચલો પધારો ટ્રસ્ટીઓ જેટલા હાજર હોય આવી જાઓ. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન, દરેક સાધુગણ તથા સાધ્વીજી, ચંપાબેન મનસુખલાલ સંઘવી પરિવાર ખૂબ જ આપનો આભાર માને છે. સંઘનો આભાર માને છે કે આ સંઘે આપણને આ લાભ આપ્યો, અને એક સંઘ સેવક તરીકે હંમેશા ઊભો છું. સાહેબે આજે કટાક્ષમાં ઘણું કીધું કે જીવાભાઈની બદલે મારે સંભાળવાનું છે. સમજી ગયો, હું ટોપી કોઈકને પહેરાવી દઈશ, હું તો ટાઈમ નહીં આપી શકું. સાચું કહીશ સાહેબ. નહીં બિછાવી નીકળો સાહેબ, બિછાવી નીકળો. બસ આવી જ રીતે હસાવતા રહેજો ને એટલું સરસ ચોમાસું આપનું થાય સાહેબ.
હંમેશા સંઘ આપની સાથે છે અને અમે તમારી સાથે છે. જય જીનેન્દ્ર. પ્રણામ. જેની કીકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે, જેની કીકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે, જેની કીકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે, હો આદેશ્વરનું મુખ મલકતું રૂપની પ્યાલી છે, મંદિરોની નગરીમાં જાહો જલાલી છે. કીકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે, જેની કીકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે. હરખાવે પુંડરીક સ્વામી જેની આંખમાં આંખ મિલાવે, શત્રુંજય નદીના પાણી આ પાણી લઈ આવે ને સંગ તને નવરાવે, હો એના ઉપર છાયા કરવા રાયણ ડાળી છે, મંદિરોની નગરીમાં જાહો જલાલી છે. જેની કીકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે, જેની કીકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે. કહેનારા છે જાજા, હા જાજા સાંભળનારા એક ઋષભ મહારાજા. કોઈ વાતો કરતું ગાતું છલકાતું, કોઈ મારા જેવું આંસુમાં અટવાતું, સાર કરે સંભાળ કરે એની પ્રીત નિરાળી છે, મંદિરોની નગરીમાં જાહો જલાલી છે. જેની કીકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે, જેની કીકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે. તમે શ્વાસ લઈને બેઠા, હા બેઠા, પણ મારા તો શ્વાસ થઈને બેઠા. તુજ દ્વાર બજે શહેનાઈ શહેનાઈ, મારા હૈયાની ઋષભ સંગ સગાઈ. ઋષભ કથા તો ઉદય રતનને વહાલી વહાલી છે, મંદિરોની નગરીમાં જાહો જલાલી છે. જેની કીકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે,
જનકી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે હો આદેશ્વરનું મુખ મલકતું રૂપની પ્યાલી છે મંદિરોની નગરીમાં જાહો જલાલી છે જનકી કી કાળી છે ને આંખ રૂપાળી છે જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે આખડી મારી પ્રભુ હર ખાય છે આખડી મારી પ્રભુ હર ખાય છે મન અધીરું દોડતું દેરાસ રે મન અધીરું દોડતું દેરાસ રે દ્વાર પહોંચું ત્યાં અજંપો જાય છે દ્વાર પહોંચું ત્યાં અજંપો જાય છે જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે જ્યાં તમારા મુખના દર્શન